Hello, hello everyone. Today let us start our discussion on friction. First semester syllabus, first chapter is a friction. So, what are the content that I am going to discuss in this chapter is static and dynamic friction, motion along an inclined plane, acceleration of a body with and without the friction. This is the derivation is there for the examination. Okay, is an important derivation is there for the acceleration of a body with and without friction, and then we have to solve some problems on this particular aspect. Okay. So as you know that in your POC classes you already studied the friction. I think so. Okay. Is it no? Yes. You already studied the friction and you have some idea on the friction also. A lot of problems have been solved in the POC classes for the NEET and the JEE examination point of view. Is it not? Yes. So with that background, I wanted to give you some impetus on the friction aspect. First, let me consider the friction. First, you observe this figure. A person is rubbing his hand. Person is rubbing his hand. Okay. See here, person is rubbing his hand. What happens while rubbing his hand? The heat is produced. Okay. You know the reason for the heat production in the hands. Okay. One thing, and in this case, a box is here on the floor. Okay, on this floor a box is kept, and we are moving the box in this direction. In the motion direction is given here. When I push this box in this direction, this is with this pushing force. With this pushing force, I am pushing the box in this direction, but it is not so easy to push, because of a certain force is acting in the opposite direction between the box, the bottom of the box and the top of the floor on which it is placed. Okay, a force is acting in the opposite direction. Therefore, we have to give some force. We have to apply some force. It cannot be easily pushed. We have to apply a force on the box to push the box to move in the applied force direction. Okay. This is one thing, and you can see, observe these two figures. A person is trying to open the bottle with his fingers. Okay, and a man is walking on the floor. We are walking on the floor. Okay, we are walking on the ground. Okay, every day we can see we are having this experience. Okay. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೈಲಿನೂ ಕೂಡ. ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿನ ಬಳಕೆ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಡೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? ವಾಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಳೆನ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇಂದ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ objects on the trolley and he is pushing the trolley. Okay, the force of friction is in this direction. The direction of motion is here. The force of friction is opposite in the direction of motion. So this is the another example here. Another example, a box is kept here. Direction of motion or attempted motion is in this direction, but the another force, because this is pulled in this direction, in this direction, in the direction of the force. But at the same time, between the bottom of the box and the top of the floor, there will be a force.
So what are these figures? What we have already observed? What it implies? Okay. In all the cases, as we have seen, that whenever your body is pushing in one particular direction, there will be a force in the opposite direction. Okay. When your body is pushed on a horizontal floor, horizontal surface, moves over a short distance and comes to rest. Okay, is it not? When an object is pushed on a horizontal surface, it travels through a certain distance. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ it comes to rest. ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ಗೋಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಒಂದು ಗೋಲಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಳ್ತೀವಿ. ತಳ್ಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಳ್ಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಈ ಗೋಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗೋಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬುಕ್ ತಳ್ಳಿದ್ದಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ opposing force which comes into play which opposes the forward motion. ನಾವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದ್ರ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಬಾಟಮ್, ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಾಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾದದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ, ಆ ಪಾದ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಪಾಮ್ಸ್, ಎರಡು ಕೈ ಅಂಗೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಪೋಸಸ್ ದಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. The restrictive force which opposes the forward motion of the body is called the force of friction, or simply it is called as a frictional force. Frictional force ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಬಲ ಅಂಗೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ there exists a force between the two palms. That force is nothing but the frictional force ante, or force of friction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, which opposes the motion of the palm in the case of rubbing the palms. Okay, ಸೊ ನಡಿಬೇಕಾದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಕಾರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ ಟೈರು ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is a friction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಾಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಆ ಬಿರುಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಾವು ಪೆನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ there is a friction between the paper and the pen. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಈಸಿ. ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಆದರೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ
cannot write on the smooth surfaces, but you can write on the rough surface very easily. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೋದು, ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಿಬೋದು, ರಫ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಿಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ write in the absence of the friction. There is the first example. Another example is we are able to walk and run on the road without slipping due to the friction offered by the ground. ಹೇಳಿದ್ನ ನಾನು, ಓಕೆ, ನಾವು ನಡಿತೀವಿ, ಓಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದು ನಾವು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಜಾರಿ ಬೀಳೋದು, ಜಾರಿ ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾಲಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಜಾರಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಜಾರಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫರ್ಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫರ್ಮಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ರಫ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ರೋಡನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, friction is increased purposefully in application of our brakes of our vehicle. ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ದಲೇ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ವರೆಗೂ ಬೇಕು. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಮಧ್ಯೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೈರ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗಾಡಿ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಹೌದಾ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಹೌದು ತಾನೆ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ದರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಅದು ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಗ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲಾಂಪ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಟೈರ್ ಅನ್ನ ಬಿಗ್ಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಕ್ಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಲಿ ಚಕ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಓಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಂಜಿನ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ tear. Therefore, we are using lubricants and oils to reduce the friction in vehicles. So, friction will act only if the normal force is present. Friction ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಸ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದರ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪೋಸ್ ದಿ ಮೋಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಪೋಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ. ಕಾಸಸ್, ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೇದು ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದಿರಲ್ಲದ, ನೀನು ಸರ್ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ನಮ್ದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು,
ಈ ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ಕೂಡ ನಮಗೂ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೋರೆಗಳು, ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತುಂಬ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಾಡಿರೋ ಬುಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಬುಕ್ನ ಸರ್ಫೇಸು ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫೇಸು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಳ್ಳಿದಾಗ ಒಂದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು extended parts of one object will interlock with the extended object of the another object. So due to the interlocking of the extended parts of the two bodies, between the two bodies friction exists. Next, due to the interbonding between the particles of the surface in contact, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬುಕ್ನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ. there is an interbonding between the two surfaces, particles of the two surfaces. ಆ ಥರ ಇಂಟರ್ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ the force exists between the two particles. So this force opposes the motion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ಗಳ ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ರಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ರಫ್ನೆಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ರಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, so let me see what is the direction of the friction. It acts along the tangential direction to the surface. Surface ಗೆ tangential direction ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So friction is always perpendicular to the normal force acting between the two surfaces. Friction ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು tangential direction ಅಲ್ಲಿ act ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ it is always perpendicular to the normal force acting between the two surfaces. Normal force ಗೆ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Let us come to the classification of the frictions. ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟರ frictions ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. What type of frictions are there? How many types of frictions are there? Number one is static friction. Another one is dynamic friction. So static friction and dynamic friction. Mainly we have two types of frictions. One is static friction, another one is dynamic friction. In this dynamic friction, again we have two types. One is a sliding friction, another one is rolling friction. So sliding friction ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದು ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬಾಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಜಾರಬಂಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಾರಬಂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಟ್ರಾಲಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಲಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಸ್ತು ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೆರಡು ಸೇರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತ, ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಸ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಸ್ತು ಬುಕ್ಕು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಪುಸ್ತಕ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ, ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರುವಂಥ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಮೋಷನ್, ಇದು ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಇದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು, ಇವೆರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಮೂವ್, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋಷನ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು, ವಸ್ತು ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ, ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ರೋಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಒಂದು ಗೋಲ, ಜೇಪ್ರಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ. ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೋಷನ್ ರೋಲಿಂಗ್, ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಈ ಬಾಡಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ 3 ಥರ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ
ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ಗೆ ನಾನು ಪುಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಒಂದು ಗಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದೊಂದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ದಾರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ತಕ್ಕಡಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ತಕ್ಕಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬುಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, mg ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. mg, ಹೌದಾ? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, mg. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಪೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಹೌದೇನಪ್ಪ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ತೂಕ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತೂಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ತೂಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ಹೌದಾ? ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೋ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದೆರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್, ದ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ 1-2 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ 1-2 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರುತ್ತಾ, ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರುತ್ತಾ, ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 1-2 ಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಫೋರ್ಸು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದೇನಿದು, ನಾನು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಈ ತೂಕದ ಮೂಲಕ, ಹೌದಾ? 2, 3, 4 ಗ್ರಾಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ವೆಯ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮೈನ್ ಏನಪ್ಪ, ಪುಸ್ತಕ ತಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಎಳಿಲೇಬೇಕು ಈ ಕಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೇರ್ the static position is maintained. The static position ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆವಾಗ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. At the moment it starts moving, that force is what is called as the limit of static friction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Once the limit of static friction is overcome, then the body will move and the static friction will convert it into kinetic friction ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನೇಚರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ, ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಫ್ ದಿ
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್. It has its own limit. When I cross the limit, then it cannot move, it cannot do, the static friction cannot do anything. Avagénagutte, it converts itself into a dynamic friction. Okay, the body begins to move, then the static friction converts into dynamic friction ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಗಾಲಿಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ವೇಟ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So this is all about the experiment which I wanted to explain you in order to give the idea of the static friction and the kinetic friction and limit of static friction. Okay. So the same thing I explained in the next coming slides. So consider a wooden block kept on the horizontal surface of the wooden table. One end of the string is attached to the block and the free end of the string is fixed with a scale pan. So explanation, that's all. Okay, for your convenience. When the weights are added gradually into the scale pan, the wooden block does not move initially. Because of the applied horizontal force, F is opposed by an equal force F due to friction. This is called as force of static friction. I explained, so same thing. Okay, further addition of weights, that is increase of F, increases the frictional force and the wooden block may not move. Increase ಮಾಡಿರೋ block move ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. Therefore force of static friction is a self adjusting friction. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ weights to the in the pan at a particular value of weight W0, W0 ಅಲ್ಲ W0 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, W0, the block would just begins to move. just ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so the minimum force F or the weight W0 required to just move the block is known as limiting value of static friction. It is called as limiting value of static friction anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Once the block starts moving, it gets accelerated due to the force F or weight W0, and thus the force of friction decreases. Force of static friction decreases. Okay, it is possible to maintain the motion of the wooden block with constant velocity by reducing the weight in the pan. The minimum force required to maintain the uniform motion of the block is equal to the force of kinetic friction. Okay, or force of sliding friction. FK anta ಕರೀತೀವಿ. Developed between the two surfaces. The value of minimum force is determined by gradually increasing the weight in the pan and gently giving a push. The minimum force or weight in the pan is equal to Fk. If the wooden block is provided with the wheels, ನಾನು wheels ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if the wooden block is provided with wheels, the block starts rolling on the table. The minimum force F or weight required to pull the block provided with the wheels is equal to the force of rolling friction Fr developed between the two surfaces. A block ಗೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ wheel ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದೊಂದು ಈ ಸಮೀಕರಣ ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ, Fr is less than Fk less than Fs. ಅಂದರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ Fr is less than Fk, Fk is less than Fs, ಅಥವಾ Fs is greater than Fk, Fk is greater than Fr ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಗ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಫಾರು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು
kinetic friction. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ kinetic friction ಅಂದ್ರೆ sliding friction ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲ, kinetic friction ಅಂದ್ರೆ sliding friction ಅಂತ. ಇದು static friction. Okay, so this is the comparison of the friction, three types of frictions. The force of static friction is found to be same even when the block is made to stand on the table with the surface of a smaller area in contact with that of the table and above experiment is repeated. So illenappa anta helidre static friction alli helide it does not depend on the area of the surface in contact anta helidnalla. For that the same experiment can be done when the block is made to stand on the table with the smaller surface of smaller area. Smaller area dalli ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ you will get the same results. Therefore the force of static friction does not depend on the area in contact. This shows that the force of static friction is independent of area of the surface in contact. But if the block of the same weight is kept on the wooden block, the force of static friction is found to be doubled. Okay, but if the block of the same weight is kept on the wooden block, the force of static friction is found to be doubled. So alléನಾಗುತ್ತೆ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಟು ಶೋ ದಿ variation. So taking the applied force along the x-axis and the force of friction along the y-axis, you can see here the force of friction goes on increases up to a particular value. After this value, this is the limiting value of the static friction. Increase agta linear agi increase agta hogta ide. Okay, it reaches a maximum value. This is called as a limiting value of the static friction, Fs, which is equal Fs maximum anta kareeತೀವಿ. and this is the maximum value of the static friction, which is given by mu s into n. You will see this equation next in the next slides. Okay, this is the value of the static friction. Okay, now after this what happens, it becomes a kinetic friction. Okay, moves down. Okay, this is Fk kinetic region, this is a static region. So force apply madangala the body begins to move once the limiting value of the static friction is crossover. Okay, so this is how you can show the graph. So coefficient of, let us define some of the things. Okay, coefficient of static friction. From the experiment, now we experiment madidvalla adrinda it is clear that the maximum force of static friction between any two dry and unlubricated surface is independent of the area of the contact and proportional to the normal force. Okay, so ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೂಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ normal reaction force N is exerted by the table on the body perpendicular to the surface. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, it is equal and opposite to the weight of the wooden block. Okay, it is equal and opposite to the weight of the wooden block. Therefore it is found that the ratio of the magnitude of the limiting force of static friction Fs to the magnitude of the normal force N is called coefficient of static friction mu s. It is constant. So how to define the coefficient of static friction? This is the definition. Ratio of the magnitude of the limiting force of static friction to the magnitude of the normal force is called as coefficient of static friction. We can write it in this way. So when Fs is maximum, the above equation is written as Fs by N is nearly less than or equal to mu s. Okay, when Fs is maximum,
The above equation can be written as Fs by N is equal to mu S. That is the force of static friction divided by normal force is equal to coefficient of static friction. It is a ratio. It is a ratio of static friction divided by ratio of static friction to the normal force is equal to mu S, that is coefficient of static friction, or mu S Fs is equal to mu S into N. Cross multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ force ಬರುತ್ತೆ. Force of static friction will be given. Otherwise, Fs varies between 0 and mu S N at any instant before the block starts moving. So Fs ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ between 0 and mu S N. ಇವೆರಡರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶುರುವಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅರೈಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸ್ when they are in relative motion. Okay, when the two objects are in relative motion, relative to one another. So one constant ಇದು one ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ so there must be a relative motion between the two surfaces, then the kinetic friction arises. The ratio of magnitude of the force of kinetic friction Fk to the magnitude of the normal force N is called the coefficient of kinetic friction Uk. Okay, you can write it as Fk by N is less than or equal to mu k, or you can write it as, it is to be noted that mu k is less than mu S since Fk is less than Fs. Okay, ಇದನ್ನ Fk by N is equal to mu k ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, this can be written as Fk by N is equal to mu k ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, coefficient of kinetic friction is less than the coefficient of static friction, because static friction ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ coefficient, kinetic friction ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ force of kinetic friction is less than the force of static friction. So mu k and mu S depends on these two surfaces in contact. Mu k and mu S depends on the two surfaces in contact. So rolling friction, ಅದನ್ನ rolling friction apply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ. When a body rolls over a surface, the force of friction developed between the two surfaces is known as a force of rolling friction. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು, ವೀಲ್ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ Fr to the magnitude of the normal force N is called coefficient of kinetic friction. Rolling friction ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿದು. This must be rolling friction, not kinetic friction. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. I made the correction here. Okay, I made the correction. ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿದೆ, mu r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Fr ಅಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, mu r ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ Fr by N can see here Fr by N less than or equal to mu r. It is found that mu r less than mu k less than mu S, as Fr less than mu k is less than Fs. So force of coefficient of rolling friction is less than coefficient of kinetic friction is very much less than kinetic friction, coefficient of static friction, because force of rolling friction is less than the force of kinetic friction, which is less than the force of static friction. So ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನಿದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವಸ್ತು ಒಂದು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಸ್ತು ತಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ವಾ, ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಈ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ತಳ್ತಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಗಾಲಿಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಟೂ coefficients of frictions. Okay,
coefficient of sliding friction is greater than the coefficient of rolling friction. Okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಣ್ಣ ತಂಗಿನ ಚಕ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದು ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಇದು ಗಾಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ, ನೀವೇನು ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಗೇಜು, ನಾವು ಲಗೇಜ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಣ್ತನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಾಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಲಿಯಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಏರೋಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ಬರಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಥರ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವನು ಲಗೇಜನ್ನು ಟ್ರಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೀಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ವೀಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ವೀಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಲ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೋಲಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನ ನಿಮಗೆ ಜಾರ್ಕ ಬಂಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಜಾರ್ಕ ಬಂಡೆ ಕಾಲಿನ ಹುಡುಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಈಜ್ತೀವಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಈಜ್ತೀವೇ ಅವಾಗ ಇದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.